तो मित्रों अहीं सुधी आपणे बेसिक ना पार्ट 1 नी अंदर आई वी यू दे ही सी इट धीस इज धीज आर देट इज धोज आर आटला टॉपिको जोया छे। त्यार पछीनो आपणो जे टॉपिक छे ए हवे आपणे जोईए छीए माय अवर अने योर। दोस्तों माय एटले थाय मारू मारी मारो मारा मालिकीनो भाव बतावे छे। अवर एटले अमारू अमारी अमारो अमारा अथवा आपणुं आपणो आपणा आपणी। योर एटले तारू तारी तारो तारा अथवा तमारू तमारी तमारो तमारा। तो आ त्रण टॉपिक अहींया आपणे जोईए छीए माय अवर योर। आ त्रण टॉपिक ने हवे अहींया आपणे जोवाना छे। पहेलो जे टॉपिक छे ए आपणो छे माय। माय अवर अने योर जे मालिकीनो भाव बतावे छे। मायनो मतलब थाय मारू मारी मारो अथवा मारा। दाखला तरीके आ मारी पेन छे आ मारू बेग छे आ मारो मोबाइल छे। अवर एटले थाय अमारू अमारी अमारो अमारा अथवा आपणुं आपणी आपणो आपणा। आ आपणुं घर छे आ अमारो मोबाइल छे आ अमारू बेग छे पेलुं अमारू लेपटॉप छे। तो ए बधुं अवर। त्यार पछी योर। योर एटले तारू तारी तारा तमारू तमारी तमारा। आवुं कहीए के भाई पेलुं तमारू खेतर छे आ तमारी निशाळ छे आवुं कहीए। तो माय अवर अने योर आ त्रणेयनो मतलब आना खाली अर्थ याद राखशुं। माय एटले मारू मारी मारो मारा। अवर एटले अमारू अमारी अमारो अमारा। योर एटले तारू तमारू तमारी तमारो। आवुं आपणे कंई कहीए तो एना माटे आ वाक्य रचनाओ वपराती होय छे। बीजू दोस्तों अहींया तमारी सामे में मिक्स में माय अवर अने योर ना वाक्यो आप्या छे एनो आपणे अभ्यास करी लईए। पहेलुं सेंटेन्स छे तमारी पासे के भाई आ मारी निशाळ छे। इंग्लिश बनाववा तमारे गुजराती वाक्यनो पहेलो शब्द मूकी अने छेडेथी वाक्यने उल्टुं करवानुं। पहेलो शब्द मूकशो अहींया आ एटले आगळना हमणां ज आपणे जोयुं के आ एटले धीज पण थाय THEI धीज इज अने धीज आर बंने थाय। एक वचन में बात करिए तो धीज इज आवे अने बहुवचन में बात करिए तो धीज आर आवे। अहींया आ जे छे तो कोनी वात करवामां आवी छे मारी निशाळ। એટલે મારી નિશાળ ई एक वचन छे के बहुवचन छे तो के एक वचन। तो अहींया आ माटे आपणे शुं मूकवुं पड़े धीज। छेड़े गया छे एटले शुं थाय भाई इज। अने मारी निशाळ एटले थाय माय स्कूल। आ मारी निशाळ छे तो धीज इज माय स्कूल। अहींया आपणे धीज इज मूक्युं शुं कामे केम के आ छे निशाळ ए एक वचननी वात थई। आपणे एम कीधुं होय आ मारी निशाळो छे। निशाळो तो बहुवचन थई जात। तो अहींया धीज इज नी जग्याए आपणे धीज आर मूकवुं पड़े के धीज आर माय स्कूल्स एवुं थई जात। बीजું सेंटेन्स छे अहींया के पेली अमारी दुकान छे। अब पेली छे एटले धેટ ઇઝ थाय अने धोज आरे थाय। अहींया कोनी वात करी छे भाई अमारी दुकान। હવે અમારી દુકાન એ એક વચનમાં વાત કરી છે કે બહુવચનમાં તો કે દુકાન એક વચનની વાત કરી। તો પેલી છે અહીંયા પેલી માટે ધેટ લાગુ પડે કે ધોઝ લાગુ પડે ધેટ લાગુ પડશે કેમ કે દુકાન એક વચનમાં છે। તો પેલો શબ્દ આપણે પેલા મૂકશું પેલી એટલે કે ધેટ। હવે વાક્યને છેડાઈ ગયા છે એટલે લાગુ પડ્યું ઇઝ। અમારી દુકાન એટલે કે અવર શોપ। पेली अमारी दुकान छे इंग्लिश केवुं थशे भाई देट इज अवर शॉप। एना पछीनुं सेंटेन्स छे के हूँ तमारो मित्र छुं। पेलो शब्द मूकशो अहींया हूँ एटले के आई। छेड़े गया छुं एटले के एम अने तमारो मित्र। तमारो एटले शुं लागू पड़े योर। तमारो मित्र एटले के योर फ्रेंड। हूँ तमारो मित्र छुं आई एम योर फ्रेंड।
એના પછીનું સેન્ટેન્સ છે કે તે મારા દાદા છે. પેલો શબ્દ મૂકશો અહીંયા તે. હવે તે એટલે હી પણ થાય અને ઈટ પણ થાય. પેલા લેક્ચરમાં જ આપણે જોયું. તે એટલે હી થાય અને ઈટે થાય. જો પુરુષ વિશે વાત કરીએ અને એમ કહીએ કે તે, તો આવે હી. અને કોઈ પશુ પક્ષી પ્રાણી અથવા નિર્જીવ વસ્તુ વિશે વાત કરીએ અને એમ કહીએ કે તે, તો એના માટે આવે ઈટ. અહીંયા તે દાદા એટલે કે પુરુષ વિશે વાત કરી, તો અહીંયા આપણે મૂક્યું હી. હવે છેડેથી ઉલટું કરશું. છે એટલે કે ઇઝ, અને મારા દાદા એટલે કે માય ગ્રેન્ડફાધર. તે મારા દાદા છે, હી ઇઝ માય ગ્રેન્ડફાધર. એના પછીનું જુઓ, આ અમારું ઘર છે. પેલો શબ્દ મૂકશું આ એટલે ધીઝ ઇઝ એ થાય અને ધીઝ આર એ થાય. કોની વાત કરી છે અહીંયા? અમારું ઘર. એક વચનમાં વાત કરી, તો આ માટે આપણે શું મૂકશું? ધીઝ. હવે છેડે ગયા, છે એટલે થાય ઇઝ, અને અમારું ઘર એટલે થયું અવર હાઉસ. આખું સેન્ટેન્સ જુઓ, આ અમારું ઘર છે, ધીઝ ઇઝ અવર હાઉસ. એના પછી છેલ્લું સેન્ટેન્સ કે ભાઈ પેલો તમારો મોબાઈલ છે. પેલો શબ્દ અહીંયા પેલો એટલે ધેટ ઇઝ, ધોઝ આર બંને થઈ શકે. અહીંયા તમારો મોબાઈલ એક વચનમાં વાત થઈ છે એટલે આપણે શું મૂકશું અહીંયા? ધેટ. વાક્યની છેડે જાશું. છે એટલે કે ઇઝ, અને તમારો મોબાઈલ એટલે કે યોર મોબાઈલ. આખું સેન્ટેન્સ કેવું થશે? પેલો તમારો મોબાઈલ છે, ધેટ ઇઝ યોર મોબાઈલ. તો આ બધા જ વાક્ય જુઓ મિત્રો. પેલું છે કે ભાઈ આ મારી નિશાળ છે, તો ધીસ ઇઝ માય સ્કૂલ. પેલી અમારી દુકાન છે, તો ધેટ ઇઝ અવર શોપ. હું તમારો મિત્ર છું, આઈ એમ યોર ફ્રેન્ડ. પછી તે મારા દાદા છે, હી ઇઝ માય ગ્રેન્ડફાધર. આ અમારું ઘર છે, ધીસ ઇઝ અવર હાઉસ. અને પછી છે પેલો તમારો મોબાઈલ છે, ધેટ ઇઝ યોર મોબાઈલ. તો અહીંયા આપણે માય, અવર અને યોર જોયું. નેક્સ્ટ આપણે એના પછીના જે પોઈન્ટ છે ગ્રામરના બેઝિકના, એ આપણે જોવાના છે. અને એમાં આપણો પહેલો મુદ્દો છે હિઝ, હર અને ઇટ્સ. આ ત્રણ મુદ્દા આપણે અહીંયા જોવાના છે. હિઝ, હર અને ઇટ્સ. દોસ્તો હિઝ એટલે થાય તેનું, તેની, તેનો, તેના. હર એટલે થાય તેણીનું, તેણીની, તેણીનો અને તેણીના. અને ઇટ્સ એટલે થાય તેનું, તેની, તેનો અને તેના. આ પણ માલિકીનો જ ભાવ બતાવે છે. દાખલા તરીકે આ તેના દાદા છે, પેલું તેનું ઘર છે, પેલું તેણીનું હોસ્પિટલ છે, આ તેની પૂંછડી છે. તો અહીંયા આપણે તેનું, તેણીનું, તેનું આવું કંઈ કહીએ તો હિઝ, હર અને ઇટ્સ લાગુ પડે. હવે આ અહીંયા હિઝ અને ઇટ્સ આ બે તો એક સરખા જ થાય. હિઝ જે છે એ કોના માટે કામ કરે છે ભાઈ? તો કે જો આપણે કોઈ પુરુષ વિશે વાત કરીએ તો આવે હિઝ. કોઈ સ્ત્રીની માલિકીની વાત કરીએ તો આવે હર. અને કોઈ પશુ, પક્ષી, પ્રાણી અથવા નિર્જીવ વસ્તુની માલિકીની વાત કરીએ તો એના માટે આવે ઇટ્સ. તમારે યાદ શું રાખવાનું છે ભાઈ? તો કે હિઝ, હર અને ઇટ્સ. એમાં હિઝ એટલે તેનું, તેની, તેનો, તેના. હર એટલે તેણીનું, તેણીની, તેણીનો, તેણીના. ઇટ્સ એટલે તેનું, તેની, તેનો, તેના. આ અર્થ યાદ રાખશું. પછી એ લાગુ ક્યાં પડે? તો કે હિઝ જે છે એ આપણે કોઈ પુરુષ વિશે વાત કરીએ તો હિઝ લાગુ પડે. કોઈ સ્ત્રીની માલિકી બતાવીએ તો હર લાગુ પડે. અને કોઈ પશુ, પક્ષી, પ્રાણી અથવા નિર્જીવ વસ્તુની માલિકી બતાવીએ તો એના માટે ઇટ્સ લાગુ પડે. અહીંયા તમારી સામે મેં મિક્સમાં હિઝ, હર અને ઇટ્સના વાક્યો આપ્યા છે. એ જોઈએ એટલે આખો કન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર થઈ જાય. દાખલા તરીકે અહીંયા તમને પહેલું સેન્ટેન્સ આપ્યું છે કે આ તેનો મોબાઈલ છે. તો પહેલો શબ્દ અહીંયા આપણે મૂકશું આ એટલે થયું ધીઝ. શું કામ? તો કે ધીઝ ઇઝ શું કામ આવે ભાઈ? તો કે મોબાઈલ એક વચનમાં વાત કરી. છેડે ગયા, છે એટલે કે ઇઝ. હવે શું છે ભાઈ? તેનો મોબાઈલ. તો જુઓ અહીંયા તેનો એટલે હિઝે થાય અને તેનો એટલે ઇટ્સે થાય.
અહીંયા મોબાઈલ એ કોની માલિકીની વાત કરી છે? તો કે તેની, એટલે કોઈ પુરુષની માલિકીની વાત કરી છે. એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? હિઝ મોબાઈલ. અહીંયા મોબાઈલની માલિકી કોની છે? પુરુષ જાતિની. એટલે આ તેનો મોબાઈલ છે. ઇંગ્લિશ કેવું થયું? ધીસ ઇઝ હિઝ મોબાઈલ. બીજું સેન્ટેન્સ છે અહીંયા આપણું કે પેલો તેણીનો થેલો છે. સૌ પ્રથમ અહીંયા આપણે પેલો શબ્દ મૂકશું. પેલો એટલે કે ધેટ. હવે છેડેથી ઉલટું કરો, છે એટલે કે ઇઝ. હવે શું વધ્યું ભાઈ? તેણીનો થેલો. તેણીનું, તેણીની, તેણીનો, તેણીના, આવું કહીએ તો એના માટે લાગુ પડે હર. અને થેલો એટલે કે બેગ. તેણીનો થેલો એટલે કે હર બેગ. પેલો તેણીનો થેલો છે, ધેટ ઇઝ હર બેગ. એના પછીનું સેન્ટેન્સ છે આપણું કે આ તેનું પાંજરું છે. એટલે કોઈ પ્રાણીની માલિકી બતાવી છે. અહીંયા પાંજરું તો કે ભાઈ સિંહનું, વાઘનું, એવું આપણે બતાવ્યું, પોપટનું. તો અહીંયા પેલો શબ્દ આ એટલે કે ધીઝ. હવે છેડે ગયા, છે એટલે કે ઇઝ. હવે શું આવ્યું ભાઈ? અહીંયા તેનું પાંજરું. એટલે પાંજરું કોનું છે? તો કે કોઈ પશુ, પક્ષી અથવા પ્રાણીનું. તો એના માટે તેનું, એના માટે આપણે શું મૂકવું પડે? ઇટ્સ. અને પાંજરું એટલે કે કેજ. આ તેનું પાંજરું છે, ધીસ ઇઝ ઇટ્સ કેજ. એના પછીનું સેન્ટેન્સ છે કે રાહુલ તેનો ભાઈ છે. એટલે કે કોઈ પુરુષ જાતિનો ભાઈ રાહુલ છે, આવું આપણે કહેવા માંગીએ છીએ. તો પેલો શબ્દ અહીંયા મૂકશું રાહુલ. નામ જે આપ્યું એ મૂક્યું રાહુલ. છેડે ગયા, રાહુલ એક વચન નામ છે એટલે છે, છીએ માટે ટુ બી રૂપ ઇઝ આવે. રાહુલ ઇઝ. હવે છે તેનો ભાઈ. હવે કોનો ભાઈ છે? તો કે તેનો એટલે કે કોઈ પુરુષ જાતિનો. તો એના માટે કઈ માલિકીની વસ્તુ બતાવવી પડે? તો કે હિઝ. એટલે અહીંયા આપણે તેનો ભાઈ એનું શું મૂકશું? હિઝ બ્રધર. રાહુલ તેનો ભાઈ છે, રાહુલ ઇઝ હિઝ બ્રધર. એના પછીનું સેન્ટેન્સ છે કે અમે તેણીના વિદ્યાર્થીઓ છીએ. સૌ પ્રથમ અહીંયા પેલો શબ્દ આપણે મૂકશું અમે એટલે કે વી. હવે વાક્યની છેડે ગયા, છીએ એટલે કે આર. તેણીના વિદ્યાર્થીઓ એટલે કોઈ સ્ત્રીની માલિકી આપી. તેણીના વિદ્યાર્થીઓ. તેણીના એટલે કે હર અને વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ. અમે તેણીના વિદ્યાર્થીઓ છીએ. વી આર હર સ્ટુડન્ટ્સ. એના પછીનું સેન્ટેન્સ છે આપણું કે આ તેની પૂંછડી છે. એટલે કે કોઈ પશુ, પક્ષી અથવા પ્રાણીની પૂંછડીની વાત છે. બરાબર. તો અહીંયા આ એના માટે આપણે મૂક્યું ધીઝ. વાક્યને છેડે ગયા, છે એટલે કે ઇઝ. અને તેની પૂંછડી એટલે કોઈ પશુ, પક્ષી, પ્રાણીની માલિકીની વાત છે. તેની પૂંછડી એટલે કે ઇટ્સ ટેલ. આ તેની પૂંછડી છે, ધીસ ઇઝ ઇટ્સ ટેલ. તો અહીંયા દોસ્તો આપણે હિઝ, હર અને ઇટ્સના આ વાક્યો ઉપરથી આ કન્સેપ્ટને ક્લિયર કર્યો. પેલું સેન્ટેન્સ છે અહીંયા તમારી સામે કે ભાઈ આ તેનો મોબાઈલ છે, તો ધીસ ઇઝ હિઝ મોબાઈલ. બીજું, પેલો તેણીનો થેલો છે, ધેટ ઇઝ હર બેગ. ત્રીજું, આ તેનું પાંજરું છે, ધીસ ઇઝ ઇટ્સ કેજ. ચોથું, રાહુલ તેનો ભાઈ છે, રાહુલ ઇઝ હિઝ બ્રધર. અમે તેણીના વિદ્યાર્થીઓ છીએ, વી આર હર સ્ટુડન્ટ્સ. અને છેલ્લું, આ તેની પૂંછડી છે, ધીસ ઇઝ ઇટ્સ ટેલ. આ સાથે આપણે હિઝ, હર અને ઇટ્સ આ ત્રણ મુદ્દાઓ દોસ્તો ક્લિયર કરીએ છીએ. માય, અવર અને યોર. ત્યારબાદ હિઝ, હર અને ઇટ્સ આ જોયા. હવે છેલ્લી માલિકીનો એક આપણો મુદ્દો જોવાનો છે અને એ છે ધેર વાળો. કયો મુદ્દો છે? ધેર. ધેર એટલે થાય તેમનું, તેમની, તેમનો અને તેમના. ધેર એટલે તેમનું, તેમની, તેમનો અથવા તેમના. ઘણા બધા લોકોની માલિકીની વાત છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કહીએ કે આ મયુરનો મોબાઈલ છે, તો મયુર એકની માલિકી થઈ. પણ આપણે એમ કહીએ કે આ તેમનો મોબાઈલ છે, એટલે ઘણા બધા છોકરાઓનો આ મોબાઈલ.
આવી ઘણા બધાની માલિકી જ્યારે આપણે બતાવીએ તો એના માટે કયો ટોપિક લાગુ પડે? ધેર. અહીંયા પેલું સેન્ટેન્સ છે કે આ તેમનું ખેતર છે. પેલો શબ્દ મૂકશું આપણે આ એટલે કે ધીઝ, છેડાઈ ગયા છે એટલે કે ઇઝ. હવે શું આવ્યું છે ભાઈ? તેમનું ખેતર એટલે કે ધેર ફાર્મ. આ તેમનું ખેતર છે, ધીઝ ઇઝ ધેર ફાર્મ. બીજું છે કે પેલો તેમનો બગીચો છે. પેલો શબ્દ મૂકશું અહીંયા પેલો એટલે કે ધેટ, છેડાઈ ગયા છે એટલે કે ઇઝ, અને તેમનો બગીચો એટલે કે ધેર ગાર્ડન. પેલો તેમનો બગીચો છે, ધેટ ઇઝ ધેર ગાર્ડન. ત્રીજું છે તેમના કપડા નવા છે. તો અહીંયા શરૂઆતમાં જ જુઓ તેમના મૂકી દીધું. તેમના એટલે કે ધેર, કપડા એટલે કે ક્લોથ્સ. અહીંયા માલિકી ભેગી બતાવવી પડે. ધેર ક્લોથ્સ નવા છે તો આર ન્યુ. તેમના કપડા નવા છે, ધેર ક્લોથ્સ આર ન્યુ. છેલ્લું સેન્ટેન્સ છે દોસ્તો આપણું કે તેમની નિશાળ પાર્કની નજીક છે. પેલો શબ્દ મૂકશો અહીંયા તેમની નિશાળ એટલે કે ધેર સ્કૂલ, છેડાઈ ગયા છે એટલે કે ઇઝ, અને નજીક પાર્કની નજીક એટલે નિયર ધ પાર્ક. તેમની નિશાળ પાર્કની નજીક છે, ધેર સ્કૂલ ઇઝ નિયર ધ પાર્ક. અહીંયા આપણે ધેર વાળો ટોપિક પૂરો કરીએ છીએ. પહેલું સેન્ટેન્સ આ તેમનું ખેતર છે, ધીઝ ઇઝ ધેર ફાર્મ. બીજું છે પેલો તેમનો બગીચો છે, ધેટ ઇઝ ધેર ગાર્ડન. તેમના કપડા નવા છે, ધેર ક્લોથ્સ આર ન્યુ. તેમની નિશાળ પાર્કની નજીક છે, ધેર સ્કૂલ ઇઝ નિયર ધ પાર્ક. આ સાથે માય, અવર, યોર, હિઝ, હર, ઇટ્સ અને ધેર આ માલિકી વાળા મુદ્દા આપણે પૂરા કરીએ છીએ. મળીએ ફરીથી પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. જય શ્રી કૃષ્ણ.